शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। मुदाकरात्मोदसंजरात्मोदितार्थकं सदा सदावतं गतं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं न बोधितार्थभास्वरं नमस्सुरारिनिश्चरं नतादिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवत्तमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजं अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा पीता किल विषयेच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छं सीतापतिदूताद्यं वातात्मजमस्य भावये हृद्यम् तरुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् शम्बरवैरिशरातिगमं विपुललोचनोदारम्
कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्णमेकमवलम्बे दूरीकृतसीतार्थे प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्ते पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः वानरनिकराध्यक्षं दानवकुलकुमुदरनिकरसदृशं दीनजनावनदेशं दानतपःकाशमुच्चमद्राक्षम् एतद्भवनसुतस्य स्तोत्रं यत्पठेत्पञ्चरत्नाख्यं शिवमिह निखिलान् भोगान् भुक्त्वा श्रीरामभक्तिभाग्भवति संसारसमुद्रतारा नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिशास्त्रां वैराग्यसाम्राज्यतपोजनाभ्यां नमो नमस्ते गुरुपादुकाभ्यां नमो
अष्टमे खल्वा अष्टमे गोधूमा अष्टमे मधुरा अष्टमे 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 श्यामला अष्टमे नीमारा अष्टमे अष्टमे पर्वताष्टमे शिखराष्टमे वनस्पतयष्टमे हिरण्यञ्जमे अष्टमे शीतञ्जमे त्रिपुष्टमे श्यामञ्जमे लोहञ्जमे अग्निष्टमहापञ्चमे वीरुदष्टमोषयष्टमे कृष्णपत्यञ्जमे कृष्णपत्यञ्जमे ग्राम्याष्टमे वृषभाज्ञातिरण्ये गतमन्दां वित्तञ्जमे वित्तञ्जमे भूतिञ्जमे भूतिञ्जमे वसुजमे वसुजिञ्जमे गुरुजमे वित्तञ्जमे कृष्णमहे इन्द्रष्टमे सोमष्टमे इन्द्रष्टमे सविताजमिन्द्रष्टमे सरस्वतीजमिन्द्रष्टमे भूषाजमिन्द्रष्टमे बृहस्पतिष्टमे इन्द्रष्टमे इन्द्रष्टमे रुद्रष्टमे तुष्टाजमिन्द्रष्टमे हाताजमिन्द्रष्टमे विष्णुष्टमे इन्द्रष्टमे सूर्यमिन्द्रष्टमे भूतष्टमे इन्द्रष्टमे क्षेत्रमे देवाय पृथ्वीन्द्रष्टमे अन्तरिक्षमे इन्द्रष्टमे द्यौष्टमे इन्द्रष्टमे 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 भूषाजमिन्द्रष्टमे प्रजापतिष्टमे इन्द्रष्टमे पुष्टमे रश्मिष्टमे दायष्टमे रुद्रष्टमे पार्थिवानि विमनेरदागुं जिगोस्तभागदुत्तरगुं सदस्तं विनक्रमाणस्त्रेधोरुडागना ततस्य विगलविवादो श्रावणोगत्वदेव यभोवदन्ते रुक्तमस्त्रेन्द्ररिक्षा विष्णोः पदे परमे मध्योत्साहदृष्टस्तवते वीर्याय विदनोगिरिष्ठा यस्यो विशुद्धिविक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः अरोमात्रया दुरावधाना
Yadaveda Mahavaha
ओम बुधारुषेश्वराय नमः ओम नारसिंहवंशे नमः ओम श्रीमते नमः ओम केशवाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम सत्वाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम स्थानवे नमः ओम भूतावये नमः ओम मध्याय नमः ओम संभवाय नमः ओम भावनाय नमः ओम भद्रे नमः ओम प्रभवाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम ईश्वराय नमः ओम बलदेवाय नमः ओम शुभवे नमः ओम आदित्याय नमः ओम विश्वाक्षाय नमः ओम महासनाय नमः ओम
ओम रोहिताय नमः ओम मार्गाय नमः ओम वेदवे नमः ओम दामोदराय नमः ओम सहाय नमः ओम महेंद्राय नमः ओम महाभागाय नमः ओम देवते नमः ओम विनाशनाय नमः ओम उद्धवाय नमः ओम शोभनाय नमः ओम देवाय नमः ओम श्रीगर्भाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम करणाय नमः ओम यारणाय नमः ओम गत्रे नमः ओम विगत्रे नमः ओम गाराय नमः ओम गुहाय नमः ओम योधाय नमः ओम वत्साय नमः ओम समानाय नमः ओम नाराय नमः ओम ध्रुवाय नमः ओम गरुडे नमः ओम गरुडप्रताय नमः ओम दुष्टाय नमः ओम पुष्टाय नमः ओम सुमेक्षाय नमः ओम रामाय नमः ओम विरामाय नमः ओम वीराय नमः ओम मार्गाय नमः ओम नेयाय नमः ओम दयाय नमः ओम दयाय नमः ओम वीराय नमः ओम जगद्गुणां श्रेष्ठाय नमः ओम धर्माय नमः ओम सर्वविदिताय नमः ओम वैकुंठाय नमः ओम सुधाय नमः ओम प्राणाय नमः ओम नागाय नमः ओम प्रभाय नमः ओम पृथ्वे नमः ओम निरंजनाय नमः ओम सत्पुरुषाय नमः ओम यारकाय नमः ओम वायवे नमः ओम दक्षिणाय नमः ओम कवे नमः ओम सुदर्शनाय नमः ओम कालाय नमः ओम परमेष्ठे नमः ओम परिग्रहाय नमः ओम विजयाय नमः ओम सत्सराय नमः ओम दक्षाय नमः ओम विश्रामाय नमः ओम विलक्षणाय नमः विष्णाय नमः सावस्थानवे नमः ओम
भवाय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम सूर्याय नमः ओम ऋषिराजाय नमः ओम जनाय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम भीमाय नमः ओम भीमपराक्रमाय नमः ओम आधारजयाय नमः ओम आधारजयाय नमः ओम पुष्पाय नमः ओम प्रजापताय नमः ओम भूतकाय नमः ओम सत्ताराय नमः ओम प्राणदाय नमः ओम प्रणवाय नमः ओम प्रणाय नमः ओम प्रमाणाय नमः ओम प्राणजयाय नमः ओम प्राणभये नमः ओम प्राणशीलाय नमः ओम तत्त्वाय नमः ओम तत्त्वये नमः ओम एकात्मे नमः ओम जन्मविजयाय नमः ओम भूतस्वस्त्रये नमः ओम ताराय नमः ओम सवित्रे नमः ओम प्रविदाय नमः ओम विज्ञाय नमः ओम विष्णुपदे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विज्ञानाय नमः ओम विज्ञानाय नमः ओम विष्णुपदे नमः ओम यज्ञवे नमः ओम विष्णुपदे नमः ओम यज्ञसाधनाय नमः ओम विज्ञानपदे नमः ओम यज्ञरूप्याय नमः ओम अन्नाय नमः ओम अन्नाय नमः ओम आत्मयोनिये नमः ओम शेषाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम सामलाय नमः ओम देवकीनंदनाय नमः ओम सत्ये नमः ओम श्रेषाय नमः ओम आत्मनाशनाय नमः ओम शंकरप्रदे नमः ओम मंत्रदिने नमः ओम चक्रिणे नमः ओम शांतधन्वने नमः ओम सदाधाराय नमः ओम शांतवाणये नमः ओम क्षोभ्याय नमः ओम सर्वप्रहरणाय नमः ತುಳಸಿ ರೊಟ್ಟಿ 25 ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮ
ओम महारोहाय नमः ओम महारोगे नमः ओम सर्वदाय नमः ओम सर्वयोद्धावे नमः ओम विश्वसेनाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वेदाय नमः ओम वेदविदे नमः ओम वेदाय नमः ओम वेदांगाय नमः ओम वेदविदे नमः ओम कवये नमः ओम लोकाध्यक्षाय नमः ओम सर्वाध्यक्षाय नमः ओम धर्माध्यक्षाय नमः ओम कृतान्ताय नमः ओम चतुरात्मने नमः ओम चतुर्व्यूहाय नमः ओम चतुर्मुखाय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम राजिष्णवे नमः
ಬೇಕು ఆచరణ ఉమేష్ అన్న ఆచరణ ఉమేష్ అన్న ఆచరణ ओम मेधाविने
संधात्रे नमः ओम संजीवते नमः ओम श्रीयाय नमः ओम अजाय नमः ओम दुर्गशिवाय नमः ओम शास्त्रे नमः ओम विशुद्धात्रे नमः ओम सुधारिघ्ने नमः ओम गुरवे नमः ओम गुरुतमाय नमः ओम धाम्ने नमः ओम सत्याय नमः ओम सत्यवराय नमः ओम निमिषाय नमः ओम निमिषाय नमः ओम सद्गणे नमः ओम वाचस्पते उदारधे नमः ओम अग्रण्ये नमः ओम ब्राह्मण्ये नमः ओम श्रीमते नमः ओम न्यायाय नमः ओम नेत्रे नमः ओम समीरणाय
ತುಳಸಿ ಬೇಕು ಮಾವಯ್ಯ. ತುಳಸಿ ತುಳಸಿ. ಎರಡದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದರೆ Om
Hare
ನಾಳೆ
वैकुंठाय नमः पुरुषाय नमः प्राणाय नमः प्राणाय नमः रमाय नमः पृथ्वे नमः शत्रुघ्नाय नमः प्राप्ताय नमः वायवे नमः दोक्षाय नमः नमे नमः सुदर्शनाय नमः कालाय नमः प्रणेत्रे नमः विग्रहाय नमः विग्रहाय नमः सुमत्सराय नमः रक्षाय नमः कृष्णाय नमः सुदक्षिणाय नमः पुष्पाय नमः आनन्दाय नमः प्रमाणाय नमः विजयाय वीराय नमः पंथाय नमः पंथाय नमः महाभोगाय नमः महाभोगाय नमः महानदाय नमः निर्विघ्नाय नमः सुविष्ठाय नमः मोदे नमः धर्मयुगाय नमः महावगाय नमः लक्ष्मी नमः
ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಗುರಿಕಾರರು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಟ್ಟ, ಶ್ರೀ ಜಯಲಲಿತಾ ಭಟ್ರು, ಮಾಲಕರು, ಚೇತನ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಿಂತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಅವರ ಸಹಕಾರ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಗುರಿಕಾರರು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಟ್ಟ, ಜಯಲಲಿತಾ ಭಟ್ರು. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಜಯಾನಂದ್ ಕನ್ನೀರ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ರಾಮ್ ಭಟ್ ಬರ್ಮುಡಿ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲಂಗಾರು, ವಿಟ್ಲ ಮಟ್ನೂರು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಹೇಮಾ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಡಿಯಾಳ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲಿಕೆ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಿದವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಈಶ್ವರಗೌಡ ಕಾಣಿಕೆ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ.ಎ. ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಮಾರಟಿಮೂಲೆ, ಬಿಕಾಂ ACA ಪಾಲುದಾರರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಬ್, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಿರತ
ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವಸ್ವವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವಂಥ ಗಣೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಅಂಗಡಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದಯರಮನ್ ಭಟ್ ಕೋಡಿದೊಡ್ಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಉದಯರಮನ್ ಭಟ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಜಯಾನಂದ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಚ್ಯುತ ಸಾಂಬಾರಮೂಳೆ ಅಂಗಡಿ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಜಗದೀಶಾಚಾರಿ ಬೈಲ್ಕಟ್ಟೆ, ಮರದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಮೇತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪಿರ್ಚಮುಂಡಿಗುಡ್ಡೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಜಯಂತ ಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಅವರನ್ನು ಸರೋಜಿನಿ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಂದ ಜಯಂತ ಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಮಂಡಲಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ವಸಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಆರ್ ಕೆ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಖಾನೀರ್ ಅವರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಖಾನೀರ್ ಅವರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಜಯಲಂತಬೆಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಅನಿತಾ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊರ ಪರವೂರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಕೂಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ತಾಯಿ ಮಹಾಕಾಲಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಖಾನ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಭೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಊರ ಪರವೂರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರು ಎರಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಸಭಾಸದರನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ಥಳದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿ ದರ್ಜೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಎಂದು ಈ ಯೋಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ನಿತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳೋದರ ಮೂಲಕ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಯೋಗ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇದರ ಫಲವ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಬಂದವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಾಗಿ 10 ಜನರನ್ನು ಈಗ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂತಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಬೈಲು ಮಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಯುವಜನತೆಯದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ನಾವು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪೂರಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹೋದಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ವಾರದ ಮೊದಲೇ ದಿವಸ ಇದು ಸೋಮವಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ ಮಕರ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ದಿವಸವೇ ಬರುವ ಕಾರಣ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಹ ಬರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆಯೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೂ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ತಾಯಿ ಮಹಾಕಾಲಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅವರು ಶರಣಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ 10 ಜನರನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ AR ಗಣೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಅಂಗ್ರಿ ಇವರನ್ನು ನಾವೊಂದು ಗೌರವಿಸುವಂತ
ಸೇರಿದ ಊರ ಪರವೂರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಚ್ಯುತ ಸಾಂಬಾರ ಮೂಲೆ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಲ ತುಂಬಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಚ್ಯುತ ಸಾಂಬಾರ ಮೂಲೆ ಅಂಗಡಿ. ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಜಗದೀಶಾಚಾರಿ ಬೈರಿಕಟ್ಟೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಮರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂಥವರು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನವೀನ್ ಅಂಗ್ರಿ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿದವರು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬಿಳಿಚಾಮುಂಡಿಗುಡ್ಡೆ. ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವಸ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದವರು. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನವರು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥವರು ಹಿರಿಯರು. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯರು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದವರು. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮಿನಿ ರಾಮ್ಭಟ್ ವರ್ಮುಡಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲಂಗಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಮಡ್ನೂರು ಇವರು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥವರು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊನ್ನವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು, ಒಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮಾತೃಮಂಡಲಿಯ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾತೃಮಂಡಲಿಯ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಾತೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಮಾತೆಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಚ್ಯುತನ ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲವೇ ಕಡೆ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಗ್ರಾಮದವರು, ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಸಿಗಳು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನು ತುಳಸಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ನಿಜವಾಗಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ತುಳಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವೇ ತುಳಸಿ. ಒಲಿತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಲಿತಾನೆ ಕೂಡ. ಇದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದಲ್ಲದೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಅಂದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಹಣ ಬಂದಾಗ ತುಳಸಿ ಹಾಕಿಡೋದು. ಗ್ರಹಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಆಗುವಾಗ ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ಪಡೆದೇ ಪಡಿತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಮೂಲಕವೂ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಆದಂಥ ವಿಚಾರವೇ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಆದರೆ ಬರೋ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಅದಂತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಈಗದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹಾಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಪಂಚವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದು ಇವತ್ತು ವಾರದ ಆರಂಭ, ಅವರವರ ಒತ್ತಡ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜನ ಕಡಿಮೆನೇ, 10-15 ಇದ್ದಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ 3ಕ್ಕೆ 2ಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 1ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಈಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡ್ರೆ. ತುಂಬ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಕೂಡ. ಇರಲಿ, ಇರುವಂಥ ಭಕ್ತರು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಬಾರದವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರುಣಿಸಿಯೇ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ.
ಇನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರೋದು. ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದವನು ನಾಳೆ ಭಿಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಂದು ಆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಶ್ರಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬರೋ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 10 ಜನಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ, ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ತೊಡಗಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಭಟ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಬಾಯರ್ನವನೇ. ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದವರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಬ್ಬರಾಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಕೂಡ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೀ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಿತರೇ. ಏನೋ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ನನಗೂ ಒಂದು ತುಳಸಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಡುವ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಲೀಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲೀಲೆ, ಇದನ್ನೇ ವಿಷ್ಣು ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಿಯ ದೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿ. ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಳಸಿ, ಕಿಂಚಿತ್ ತುಳಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಂದೆ. ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಂಥ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ. ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಮಾತಾಡಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೌಖ್ಯ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನನಗಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥದಿಲ್ಲ. ಅಲಿಕೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಡಿಯಾಳ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎರಡು ಮಾತು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಜನರೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು, ನಾವೇನೋ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂಥವರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಬಲಿವಾಡುಗೂಟಗಳಾಗಲಿ, ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಜನ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಕಾದ್ದು. ಖಾಲಿ ಅರ್ಚಕರಿಗೂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ 50 ಜನ ಬಂದರೆ 50ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಈಗ 1000 ಜನ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪುರೇಖೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಜನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹತ್ತಿರದ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅಳಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಕರೋಪಾಡಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಪೆರುವೈ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತೋ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಚಕರ ಮುಖೇನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮದ ಒಳಿತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಲೋಕದ ಒಳಿತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಮಾತಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅವರು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಟ್ಟದ ಗುರಿಕಾರರು, ಮಾಲಕರು, ಚೇತನ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ಯಾನ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓರ್ವ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಇಡೀ ಊರಿನ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಯೋಜನಾಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ಅಡಿಪಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇರುವುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಆಗದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ದೇವರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಮಹಾಕಾಲಿಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ವಿನಂತಿಸುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು, ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ, ಈಗೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡ್ಲೆ ಅನ್ನೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಂಕಿಯಲ್ಲೂ ನೀರು ತುಂಬಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲೂ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಅದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂಥ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಅವರು. ಸ್ಥಳದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು, ದೋಚಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚುವುದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದೋಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತೊಂದು ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಈ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಒಂದು 20-30 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು, ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕು. 20-30 ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ತರಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಈ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಸಂಪ್ರೀತರಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೂ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ರಾಂಭಟ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಲಂಗಾರು ವಿಟ್ಲ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ಛಾಯ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ಜೆ.ಎನ್. ಮೌಲ್ಯ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೆ.ಎನ್. ಮೌಲ್ಯ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಸ್ಕರ್ ಮರಿಯಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾಲಿಕೆ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇವರನ್ನು ಕಾಂಚರ್ ಮುರಳಿ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಕಾಂಚರ್ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಯೋಗೀಶ್ ಅಂಗಡಿ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಸಂಘ ವಿಟ್ಲ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು. ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗರಿ ಸಾಯ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಗುರಿಕಾರು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಪಟ್ಟ ದಯಾನಂದ ಭಟ್ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ತಾಯಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನೀಡಿದಂಥವರು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಂತು ಅತಿಥಿಗಳು ಎದುರು ಇದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬೇಕಂತೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ಸಾಯ ಇವರು 2 ಮಾತು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಗೋಮಾತರಂ. ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಡಮಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಳದ ಪವಿತ್ರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಸಭೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಒಂದೇ 2 ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನದ ನಮಗೆ ಒದಗಿದಂತಹ ಸುಯೋಗದ ಆ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶ ನಮಗಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದೀಗ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಮಾಡುವುದು 3ನೇ ವರ್ಷ. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೋ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಯಾಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಯಾಯಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತರು, ಸರ್ವ ಮಾನವರು, ಸರ್ವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾನವ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಅವ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ. ಅದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ಫಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಹೊರದೂಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಕಲ್ಯಾಣ, ದೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ. ಇದು ಸರ್ವರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಹರಿವಂತಸ್ಸ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ 108 ಮಂದಿಗಳಿಗಿಂತ ಒಡಗೂಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮನೆ, ಮಠ, ಮಂದಿರ, ಇನ್ನಾರು ಕರೆದರೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀಬಹುದು. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದು ಈ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅಂದಾಜು ಇಟ್ಟದ್ದು 5 ಸಲ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 6 × 20 120 ಆಯ್ತು. 120 × 1000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,20,000. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅವನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಂತರಾಳದ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ.
ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮದೇ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವರು ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಅದರ ಒಂದು ಆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಂದಿ ಗೋಲಕ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ 108 ಶ್ಲೋಕವನ್ನ 108 ಸರ್ತಿ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷವೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಕ್ತನ ಮನೆಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇಮಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು 24ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ರೆಡಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿದಾರಿಯ ಗೋಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷಣವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ, ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳೇನಿದ್ದರು ಗುರು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರೇ ರಾಮ. ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳಕ್ಕ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ತಾಯಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಎಂಬಸಿ ಕನ್ಯಾನ ಒಡೆಯರು ಭೀಮ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೇರಂತಬೆಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷವು ನಂತರ ಕೋಟೀಕರಣಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ತಾರೀಕು 22 ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು 23 ಸೋಮವಾರ ಬೇರಂತಬೆಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಉತ್ಸವವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 22 ಭಾನುವಾರ दशमुखमर्दन गोविन्द दशरथनन्दन गोविन्द दशमुखमर्दन गोविन्द पक्षिवाहन गोविन्द
ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಸಾಲಗ್ರಾಮಧರ ಗೋವಿಂದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಸಾಲಗ್ರಾಮಧರ ಗೋವಿಂದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರದ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರದ ಗೋವಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಗೋವಿಂದ ಗಮನ
वाच्यं विश्वसंभवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वब्रह्माण्यं विश्वनारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषत्वद्विश्वोपदेवते विश्वस्यात्मेश्वरकं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणं ब्रह्मत्वं नारायणः परः नारायणो ध्याताध्यानं नारायणः परः जगत् सर्वं विश्वेश्वरेव अन्तर्बहिश्च सर्वं व्याप्य नारायणस्य अनन्तमग्रें कविं समुद्रेऽन्तं विश्वसंभवं अधो विष्कारितस्यान्ते नाभ्यां परितिष्ठति कालमालाकुलं भवति विश्वस्यायतं महदं शिलाभित्वलं भक्त्यागोशनन्यहं स्यान्ते सुशिलं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चन विश्वतोमुखः ಗಾಡಿ ತಪ್ಪಿರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಕಿ